तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वाहा जब राधिकाय नमः ছাইডে ঢুকে দিবা অল্প করে দুই একটা করে ছাইডে ঢুকে দিতে হবে ओम भगवती पुरुषां नमः भजामि स्वाहा कृष्णाय नमः स्वाहा 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 এটা মুখস্থ আছে বলবেন ओम चिंतामणि प्रकरण वराहगतं शमशितां सुंदरंगं कंदर्कटिकवनिया विशेष शुभं गोविंदाय कृष्णाय नमः गोविंदाय यशो सकलेन्द्रियाभिपन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं नमः ओम अद्वैत अच्युतामनदि अनन्तरूप मद्दं पुराण पुरुषं नव यौवनञ्च वीरेषु दुर्लभमदुर्लभात्मभक्तो गोविन्दमत्पुरुषं तमहं भजामि स्वाहा 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 कृष्णाय नमः मुखं गोविन्दमदिपुरुषं तमहं भजामि स्वाहा 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 कृष्णाय नमः ॐ यदा भवामि धियो मनुष्यस्तुभो सम्प्राप्य रूपमोहि माशनयानुभूषा शुक्तैजामेव निगमा प्रथितौ स्तवन्ति गोविन्दमदिपुरुषं तमहं भजामि सवितावे सभिजो एव निजरूपतया कलभिः भूलोकैव निवसत्त किलात्मभूत स्वाहा इदं कृष्णाय नमो नमः ॐ प्रेमा चिन्ता गुणस्वरूपं गोविन्दमदिपुरुषं तमहं भजामि स्वाहा इदं नमो नमः पायस्य पाय स्वाहा इदं अनन्ताय नमो नमः এখন ধন্যবাদ দিবেন সিংহায় নমঃ স্বাহা ওম মহাবলায় নমঃ স্বাহা ওম উগ্রসিংহায় নমঃ স্বাহা ওম মহাদেবায় নমঃ স্বাহা ओम श्री ओम चक्रिणे नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम जयवर्धनाय नमः स्वाहा ओम पंचगणाय नमः स्वाहा ओम महाप्रभुयाय नमः स्वाहा ओम निधिलक्ष्माय नमः स्वाहा ओम सहस्राय नमः स्वाहा ओम सदाशिवाय नमः ओम हिरण्यकशिपुधन्वने नमः ओम भूतदानवन्वनाय नमः ओम भद्रभद्राय नमः स्वाहा ओम महाभद्राय नमः स्वाहा ओम बलभद्राय नमः स्वाहा पुत्रकाय नमः स्वाहा ओम करणाय नमः स्वाहा ओम विकरणाय नमः स्वाहा ओम विकर्ताय नमः
जतिने नमः स्वाहा ओम सुरेश्वराय नमः स्वाहा ओम सहस्रपालाय नमः स्वाहा ओम सर्वकाय नमः स्वाहा ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः स्वाहा ओम भवंस्त्रदंशाय नमः स्वाहा ओम हरे नमः कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 ओम अव्यक्ताय नमः स्वाहा ओम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम देवता माँ प्रसादन प्राशन विनियोग ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री सरस्वती लक्ष्मी नारायण देवता माँ प्रसादन प्राशन विनियोग ओम समनाय स्वाहा पाठ करे जाओ ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री सरस्वती हरे कृष्ण हरे कृष्ण किंचित वैकुल्यम जातम तत्सो प्रशमनाय शक्तायम ओम अहम परिष्ये केशक्षा पिनांगा जठो रहरुणा सागस्ताति धारका हमें विनियोगो पायन अनुच्चत इदसे स्वाहा 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 ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री संत श्री विष्णु देवता प्रायश्चित हमें विनियोगो ओम पायन विश्व वेदसे स्वाहा विष्णु ऋषि गायत्री संत श्री विष्णु देवता प्रायश्चित हमें विनियोगो ओम सर्वं पायेश्वपते स्वाहा 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 ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री संदा श्री विष्णु देवता प्रायश्चित हमें विनियोगो ओम पायेनानंतय पया पायुदितुयया पायुजं तितुयया पायेन प्रायश्चित हमें विनियोगो प्रजापति विष्णु तत्तानि अन्य विश्वजातानि परेता भूवा चक्कामा ते धूमा तदस्तवयं सेम पतयोरयनं स्वाहा 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 इदमनन्ताय नमः कृष्ण ओम विश्वेश्वराय स्वाहा ओम सनातनाय स्वाहा ओम नित्यानंदाय नमः स्वाहा ओम अद्वैताय स्वाहा ओम पंडित गुलाबीराज स्वाहा ओम श्री वैशाली भो स्वाहा ओम श्री रूपाय ओम सनातनाय ओम भक्तरघुनाथाय ओम श्री जीवाय ओम कमल भक्ताय ओम दास रघुनाथाय ओम शिक्षा गुरुदेव ओम शिक्षा गुरुभा ओम श्री लवदी धामने ओम श्री मायापुर ओम श्री धामने स्वाहा 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 ओम श्री धामने स्वाहा ओम श्री धामने
स्तव कृष्ण ओम प्रिय नर्मस्य की भोः स्वाहा ओम सहचरिता ओम वासवानुरे गंधर्विके कीर्तिका देवी श्री कृष्ण प्रिय शमेश्वरी श्री वृंदावन समाधिकार प्रदे श्री ह्रीं कुंभम श्री राधिका वै स्वाहा ओम कृष्ण वै सच्चिदानंदघनः कृष्ण आदि पुरुषः कृष्ण पुरुषोत्तमा कृष्ण हाउ कर्मादिमलं कृष्ण साहा सर्वकार्य ओम कृष्णं कसंकृतादेशमुखपुरुपुच्च कृष्णराज तस्मिन् ओय रंगदेवै पालन तारा ओय पुण्य कलिकाओय पुण्य कलिकाओय सुख कलिकाओय रस कलिकाओय घनिष्ठाओय तुलसे रमाय रसादो आनंदाओय फलावतो रूपमन्य जोगिं कृष्णो सुचित्राओय कुंभमताओय जय स्वाहा ओम सरस्वती भोः स्वाहा ओम सरस्वती भोः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सवनकलिका स्वाहा ओम कृष्णावै स्वाहा हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम सर्वभूषणेभ्यो स्वाहा ओम सर्वभूषणेभ्यो स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा धामने मकरधामने नरकधामने मंदाय पूर्वाय वराहाय नृसिंहाय वामनाय शंकर रामाय ओम रघुनाथाय रामाय जमदग्न रामाय बुद्धाय पद्मिने सर्वतो जय नारायणी जय इदं गुरुवेदं नमः श्रीचैतन्नाम ददाति सपदान्तिकं स्वाहा इदं व्यसतं सहगणारगनाथं ऋतं तं सजीवं स्वादैतं समभूतं परिजनसहितं परमरवकृष्णसर्वमुखप्रत्यपाय नमः स्वाहा 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 ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसादरूपणे नमः स्वाहा 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 नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीवासभानुमि देवी द्वैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धाभिधानदाय नमः नमः श्री मातुज्योज्वल प्रमाण श्री रूपानु भक्ति श्री गौर करुण शक्ति विग्रह नमस्ते ओम नमस्ते हारिणे स्वाहा इदं परम गुरुवे नमः श्री गर्भदुष्टै च हरे कृष्णा स्वाहा इदं कृष्ण कृष्ण हरे हरे जगन्नाथाय ते नमः हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल निदंगो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य
Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna Hare Rama शांति शांति शांति
কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ গোপীনাথ মদন মোহন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত সীতা শ্রীধর্ম নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত সীতা শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত সীতা শ্রীধর্ম নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত সীতা হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা 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 শ্রী রূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট চরণে সেবী ভক্ত সেবা তাদের চরণ সেবী ভক্ত সদেবা চরণ সেবী ভক্ত সেবা জনমে জনমে হয় অবিলাস জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ জনমে জনমে হয় অবিলাস জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ এসাই গোসাই যাবে ব্রজে কৈলবাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন বলে আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার নাম সংকীর্তন করে নরতম দাস নাম সংকীর্তন করে নরতম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ জয় প্রভুপদ জগদ্গুরু শিল প্রভুপদ নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি हरे कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश्री गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण जगन्नाथ गुरुदेव सुंदर महारानी की श्री मायापुर धाम की नवदीप धाम की ডাক দেন ডাক বাবা কই ওর বাবা হারালো কি করে
আমাকে ভিডিও করিও না হ্যাঁ ওই এটা দাদা এগুলা কি করবো রে গীতা কলম কলম এ ওর মায়ের সঙ্গে অনেক ছবি তুলছে বাবা দেখেই না মথুরেশ বাবু কে বাবা না কে রে কন্যা রাশিতে ভাস করে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী তিথৌ না ওই এখানে কোনো টাকা নাই এখানে দিতে হবে টাকা কই টাকা টাকা দাও কই খুচরোটা গীতা নিছে যা পসারা কই হয়ে গেছে ওটা ডানে আছে তো দেবতা কি নাম মথুরেশ শ্রীমান মথুরেশ রায় মহাপ্রসাদ অন্নপ্রাশনে বিনিয়োগ ও মচ্যুত অন্নপতে আপনি বলেন বিশেষ করে অন্নস্য ন দেহি অনবিমস্য সুস্মিন পদাতারম তারিশ ঊর্জম ন দেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা হয়ে গেছে হয়ে গেছে মোর কাকু ডাকা সুকুক নালে দিদিক নালে মাওক ডাকা হয় দেন ওই জলটা কই ভাই এটা দাও বেশিটা দাও এই শ্রীমান মথুরেশ রায় মহাপ্রসাদ অন্নপ্রাশনে বিনিয়োগ ন দেহি পীযুষ রস আসক্তম তেহন্নম যদ যদ যুগে ন দেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা ওম অপানায় স্বাহা দেখাবে খিদা লাগছে দেখছেন জল খাওয়ান জল খাওয়ান ধুয়ে দাও চামচ ধুয়ে দাও মহাপ্রসাদ অন্নপ্রাশনে বিনিয়োগ শ্রী ওম শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ অন্নপতি অন্নম অমৃতম ন দেহি কমলাস চিতম আমার এটা খাইছে কিনা জানি না পায়ের আছে জল খাও সর্বম সর্ব দুর্লভম মানুষ্যম বৈ সুদাধিকম ন দেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা ওম উদানা গায়ে পড়বে টিস্যু 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 দিয়ে মুছে দেন মহাপ্রসাদ অন্নপ্রাশনে বিনিয়োগ ওম অন্নপতে পথে চতুষ্পদে স্বাহা ওম আপানায় স্বাহা দাদা 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 আমি তো বড় হয়েছি আপনার বাড়িতে দাদা দাদা দিয়ে দেন মহাপ্রসাদ গোবিন্দি দাদা দিয়ে দিন দাদা সিএমবি দিয়ে হ্যাঁ রানীর বন্দর হয়ে তো ওইটা হ্যাঁ এদের পাঁচ ভাই এটা বড় ভাইয়ের আমরা অনেক কয়েক ভাই বোন একসাথে মানুষ হয়েছি এখন তো হ্যাঁ আমাকে করিও
की जय श्रील प्रभुपाद की श्री गौर भक्त वृंदा की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि এবং কৃপা ধন্য যে আজ আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ কি হরি বল। এবং পুনর্টি নামকের অত্যন্ত সক্রিয় প্রচারক মাস্টার প্রভু যাকে আমরা চিনি শ্রীমান রঘুপতি নারায়ণ দাস প্রভুকে পুষ্পমালা দেবন করেছেন হরি বল প্রভুপাদ কি। তো এখন আমাদের এই পর্যায়ে আলোচনা আছেন শ্রীমান ভক্তিবিনোদ স্বামী মহারাজ হরি বল শ্রী প্রভুপাদ কি। শ্রীমতে জয় পতাকা স্বামী আনন্দ শ্রী অদ্বৈত কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে কৃষ্ণ। শ্রীযুক্ত কৌশিক রায় এর পুত্র নাকি বৃন্দ নৌকাময়ী মাতৃমণ্ডলী, আমি সকলকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জ্ঞাপন করছি। আমাদের মাঝে আছেন আমাদের আসলে আমরা সময় কম, আমাকে এখন আবার অন্য জীবের সংস্কার নেই। একটা পশু জন্মগ্রহণ করার পরেই পশু, তাই না? মানুষ জন্মগ্রহণ করে মানুষ হতে পারে, সংস্কার প্রাপ্ত হতে হবে। এই সংস্কারের সঙ্গে আমাদের ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্য, বুঝতে পারছেন? তার সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্য এই সংস্কারগুলো। এবং 10টি সংস্কারেতে 10 রকমের যজ্ঞ আছে। যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি? যজ্ঞ বই বিষ্ণু। যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুকে প্রসন্ন করা, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা। যার জন্যই গর্ভধাম থেকে শুরু হয় সংস্কার, মায়ের পেট থেকে গর্ভধাম থেকে শুরু হয়ে যায় এই সংস্কার, যাতে আমরা প্রতিটি জীব ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি। আসলে জীব এই জগতে আসতে চায়নি, রন্ধন করেছিল। 7ম মাসে ভগবান সাক্ষাৎ করেছে জীবের সঙ্গে। একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে বঞ্চিল এই দিন দাসে। হে ভগবান, তুমি আমাকে একবার দেখা দিয়েছিলে। যখন জীব আসতে চায়নি, ভগবান বললেন দেখো তুমি সেখানে যাও, অযথা মাতৃহত্যা পাপ তুমি গ্রহণ করো না। আর তোমাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আমি সাধুগুরু বৈষ্ণব বা বৌদ্ধ ডাক্তার, তুমি কি করবে? জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে তুমি সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। আর তোমার যখন বিপদ আসবে, এই সাধুগুরুদের তোমাদের সুরক্ষা দান করবে। কিন্তু আমরা কি হলাম? জন্ম হইল পুরীর মায়া জালে, না হইল জ্ঞান লভ। আমরা জন্মগ্রহণ করলাম, মায়া জালে আবদ্ধ হলাম, আর জ্ঞান লাভ করতে পারলাম না। জ্ঞান লাভ করলাম কিসের জন্য? দেহ প্রতিপালন করবার জন্য, ভগবানকে জানবার জন্য নয়। কিসের জন্য? দেহ প্রতিপালন করবার জন্য।
দেহটা কি করে প্রতিপালন হয়? দেহটা প্রতিপালন করবার জন্য আমরা বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন কার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাই, বড় হয়ে যায়, বিবাহ করে। তখন কি হয়? তখন ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, কার সঙ্গে থাকে? দেহের সঙ্গে, কেবল দেহাত্ম বুদ্ধি। তখন কি হয়? তখন আমরা ভগবানের সম্বন্ধ নেই। তখন দ্বারা পুত্র নিজ দেহ কুটুম্ব পালনে সর্বদা বেকুল আমি সিনু মনে মনে কেমনে অর্জিব অর্থ যশে কিসে পাব পুত্র কন্যা বিবাহ কেমনে সম্পাদিব। তা আমরা কি করি? দ্বারা পুত্র নিজ দেহ কুটুম্ব পালন, পুত্র কন্যা বিবাহ, কোথায় মান, কোথায় সম্মান, যশ, প্রতিষ্ঠা লাভ, তাই না? এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হলাম। ভগবান তো তা চাইননি। ভগবান চেয়েছিলেন তুই জন্মগ্রহণ করবে, তোমার সঙ্গে আমি 10টা সংস্কার দিয়েছি, এই সংস্কারের মাধ্যমে তুই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবে। হ্যাঁ, 10টি সংস্কার, পরিশেষ হচ্ছে বিবাহ। এখানে যজ্ঞ আছে, আছে না? কেন যজ্ঞ আছে? হ্যাঁ, যজ্ঞ এই কারণে তুমি গৃহস্থ জীবন যাপন করে পত্নী পতি কৃষ্ণ সেবা করবে। কৃষ্ণের সংসার করো, সারি অনাচার, জীবের দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্মসার। কৃষ্ণের সংসার করবার জন্যই, কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান উৎপাদন করবার জন্যই আমি গৃহস্থ জীবন যাপন করেছি না? আমি সব ভুলে গেছি। এই যে কলিযুগের অবস্থা, এই অন্নপ্রাশন, শিশুর মুখে অন্নপ্রাশন দেওয়া হয় কেন? ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 3য় অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়। দেবতারা সন্তুষ্ট হলে তার বৃষ্টি প্রদান করে, বৃষ্টি হলে শস্য উৎপাদিত হয়, শস্য খেয়ে আমরা জীবন যাপন করি, তাই না? আমরা কি পাট লোহা খাই? কি খাই? শস্য। শস্য কোথা থেকে আসে? যজ্ঞের মাধ্যমে শস্য আসে। যজ্ঞ করলে বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হলে না যজ্ঞ দেবতা সন্তুষ্ট হবে, দেবতা সন্তুষ্ট হলে বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হলে শস্য হবে, শস্য খেয়ে জীবন যাপন করবে। এই অন্নপ্রাশন শিশুর মুখে শস্য আদি আমরা প্রদান করব, এটাও আর শুভ কাজের মধ্যে জীবন যাপন করছি। কিন্তু আজকে কি হয়? আজকে শিশুটি ভাগ্যবান, তার বংশে কিছু বৈষ্ণব আছে, হ্যাঁ, তাই আজকে সেই শিশুমুখী ভগবানের প্রসাদ দিয়ে সেই অন্ন শস্য তার মুখে প্রদান করা হয়েছে, যেটা তার নির্ধারিত খাওয়া, তাই না? জীবন ধারণে নির্ধারিত তাদের ঔষধ। এগুলো হচ্ছে বৈদিক প্রথা। কিন্তু আমরা এই কলিযুগের মানুষ, আমরা জানি না আমাদের কিছু হিত হবে। এই কলিযুগের মানুষ ভগবান চিনতে পারবে না। কে ভগবান? এই কলিযুগের মানুষ গুরু চিনতে পারবে না। এই কলিযুগের মানুষ বন্ধু চিনতে পারবে না। দেখেছেন কি চিনতে পারবে না বলুন তো? বন্ধু চিনতে পারবে না, আর ভগবান চিনতে পারবে না, আর গুরু চিনতে পারবে না। এই আমরা কি করি? আমরা যোগীকে, জ্ঞানীকে, ধ্যানীকে ভেলকি বাসে গুরু বলে থাকি। হ্যাঁ, আমার একদিন বললেন এক ব্যক্তি যে মহারাজ জানেন আমার গুরুদেব সারা দান করতে পারে, কেউ ঘুমায় না, সে গুরুদেব হয়ে গেল। হ্যাঁ, গান কালে গুরু হয়ে গেল। হ্যাঁ, গুরু কিসের গুরু? সে গানের গুরু। সে নাচের গুরু না, নাচ শিখাতে পারবে? গানের গুরু আছে, নাচের। সেই গুরুদেব কৃষ্ণ ভক্তিও শিখাতে পারবে না। পারবে?
নাচের গুরু গান শেখাতে পারে না, গানের গুরু নাচ শেখাতে পারে না, কুম্ভকাররা হ্যাঁ অন্য শেখাতে পারে না। পৃথক পৃথক যোগ্যতা, ভৌতিক জগতে বসবাস করবার জন্য এই ভৌতিক বা লৌকিক গুরু থাকতে পারে। আমরা গুরু চিনতে পারছি না। কৃষ্ণ ভগবত গীতায় বলেছেন তদ্বিধি পরিপাতেন হরি প্রশ্নয় সেবয়া উপদেশান্তিতে জ্ঞানীন তত্ত্বদর্শিন। হে অর্জুন, তুমি যদি পারমার্থিক প্রগতি চাও, আমাকে জানতে, কৃষ্ণকে জানেন, কৃষ্ণকে বোঝেন, তিনি আপনাকে কৃষ্ণ ভক্তি দান করতে পারবেন। আপনার গুরুদেব সারা রাত গান করতে পারে, সে কৃষ্ণ ভক্তি দেবে, এটা গুরু হতে পারে। আমরা বুঝতে পারছি না তো কোন গুরু করব। আমাদের গুরু গ্রহণটা এত সস্তা হয়েছে, দুঃখ পাচ্ছেন নাকি? দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। বাস্তব চরিত্র, বাস্তব চিত্র। হিন্দু সমাজে প্রথা আছে, গুরু গ্রহণ করুক না করুক, বিবাহ গুরু গ্রহণ করতে পারে, নাহলে 10 টাকা খান না। আপনাদের এলাকা আছে? আমাদের এলাকা আছে। বিবাহ সময়ে বৌমাকে আনবে, মন্ত্র দেবে, তারপর 10 টাকা না খাবে না। এইটা এত সস্তা হয়ে গেল। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা, যে আমরা গুরু চিনতে পারছি না। কোন গুরুটি কোন সময় কাজে লাগবে? একমাত্র যিনি কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে চান, আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হন, আপনি সেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা গুরু চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। কথা তো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, এই দেহটি কে দিয়েছে? কে দিয়েছে? ভগবান দিয়েছে। বস্তু কোথা থেকে এসেছে? ভগবান থেকে আমরা ধার পেয়েছি, তাই না? আমার জ্ঞান, আমার বুদ্ধি, আমার রূপ, আমার লাবণ্য, আমার আয়ু, আমার দেহ সব ভগবান থেকে এসেছে। উচিত কি? ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। এ কেবল অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। তাই বলো আমরা গুরু চিনতে পারি না। ভগবান চিনতে পারি, ভগবান চিনতে পারি না। ভগবানের সংজ্ঞা জানি না। ধ্যানীকে, যোগীকে, গুরুকে ভগবান বলছে না। ভগবান সম্বন্ধে যে রচনা করেছেন ছিল ব্যাসদেব, তার পিতা পরাশর মুনি ভগবান সম্বন্ধে বলেছেন। কি বলেছেন? এতে চাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, আর সমস্ত তার কলা হবে অংশ। আর এই কথাটি ভগবান গীতা কি বললেন? মমই বংশ জীবলোক জীবভূত সনাতনম। হে অর্জুন, প্রতিটি জীব আমার নিত্য, আমার সনাতন অংশ। বোঝা গেল? তো আমরা ভগবান কৃষ্ণকে ভগবান বলতে পারছি না, বলছি না, কে বলতে না, উনি তো মহামানব, উনি শক্তিশালী ইত্যাদি প্রতারণা করছে। যতগুলো আজকে রাহাজানি খুনাখুনি হচ্ছে, কে করছে? বন্ধি করছে। তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, স্বার্থে অবনতি ঘটেছে, তার গলা কেটে দিয়েছে, তার পেট কেটে দিয়েছে। তারপরে বন্ধু চিনতে পারছি? ওটা চিনতে পারছি না, বন্ধু চিনতে পারছি না, ভগবান চিনতে পারছি না, আর গুরু চিনতে পারছি না। কোন গুরু ধরে পাবে? যার জন্য ভগবান এই কলিযুগে কৃষ্ণ ভগবান রূপে তিনি আসেন নেই। তুমি জানলে গিয়ে আমার লাভ নেই, এরা আমাকে জানতে পারবে না, বুঝতে পারবে না। পারবে? কৃষ্ণ দাপর যুগে ভগবান রূপে এসেছিলেন, কলিযুগে ভগবান রূপে আসলেন না। আমরা ভগবানকে চিনতে পারবো না, ভগবান এসে লাভ হবে না। কি করলেন? এই কৃষ্ণ কলিযুগে ভক্ত রূপে অবতীর্ণ হলেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে। না, আমরা বন্ধু চিনতে পারবো না, এই যে করুণা করে আপনি আসলেন। অনর্পিত চরিন চিরাগ
করুণায় অবতীর্ণ করো। ভগবান বলে, হে বদ্ধ জীবগণ, অন্য বন্ধুরূপে সেটি কি? সেটি হচ্ছে গোলকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্তন, রতি না জন্মিল কেন? তাই গোলক বৃন্দাবন থেকে তোমাদেরকে করুণা করবার জন্য আমি হরিনাম মহামন্ত্র এই অমূল্য সম্পদ নিয়ে এসেছি তোমাদের বন্ধুরূপে। কি রূপে? বন্ধুরূপে। ভগবান আরো বললেন, তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার? হরি বল। জয় চচি নন্দন শ্রী গৌরহরি মহাপ্রভু কি। দেখেছেন? তাহলে বন্ধু চিনতে পারবো? ভগবান বললেন যে তোমারে লইতে আমি, তোমাদের উদ্ধার করবার জন্যই আমি অবতীর্ণ হয়েছি। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার? আমি তোমার একমাত্র বন্ধু, আমি তোমার একমাত্র শরীর। আর তুমি যদি আমাকে বন্ধু বলে বরণ না করো, সারাটা জীবন প্রতারিত হয়ে যাবে। বন্ধু তোমাকে কি করবে? প্রতারণা করবে। আমরা প্রতারিত হচ্ছি, ভগবান হচ্ছে আমাদের প্রকৃত বন্ধু। তিনি আমাদের শরীর, আমাদের উদ্ধার করবার জন্য ভগবান এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। বুঝতে পারছেন? এটি চৈত্য মহাপ্রভুর বিশেষ করুণা। যারা ভাগ্যবান, যারা বুদ্ধিমান, তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রপত্তি করেন। যে কথাটি ভগবান ভগবদ গীতায় আমাদের সুন্দরভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, বহু নাম জন্ম নাম জ্ঞানবান, তিনি ভগবানের চরণে প্রপত্তি করেন। মাধবু আসেন, খালি আছে আপনাকে অপেক্ষা করছে। আসুন আসুন, সামনে আসুন, আসেন। এই যে চেয়ার আছে আপনার জন্য, আসুন, অপেক্ষা করছে। সে প্রকৃত পক্ষে যারা কৃষ্ণের চরণে প্রপত্তি করেছে, তারা জ্ঞানবান কে বললেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন। আসুন বসুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন। তাহলে আমাদের জ্ঞানবান হব না কি হব? হরি বল। আমরা জ্ঞানবান কখন হব? যখন সে ভগবানের চরণে প্রপত্তি করবে। এই জ্ঞানবানরা কি করেন? এই জ্ঞানবান ব্যক্তিরা সকলেই সর্বক্ষণ সমাদৃত হন না? যে জ্ঞানী তাকে সমাদৃত করে না। আশ্রম ভাব আশ্রিতম। ভগবান বললেন যে আমার চরণে প্রপত্তি করে তারা জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান। আর যে ভগবানের চরণে প্রপত্তি করে না, তারা দুষ্কৃতী, নরাধম, পাপাচারী। এভাবে ভগবান দুটি ভাগ করলেন, একটা মহাত্মা আর একটি দুরাত্মা। একজন সুকৃতি আর একজন দুষ্কৃতি। আপনি কোন দলে যাবেন? আপনি বিচার করুন। বুঝতে পারছেন? আমার বিচার করতে হবে? আপনি বিচার করুন। ভগবান দুটি পাঠ দিয়েছেন, একজন সুকৃতিবান আর একজন দুষ্কৃতি। এভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি কলিযুগে আমাদের ভগবান রূপে না এসে ভক্ত রূপে এসেছেন। আমাদের উচিত কি? ভগবানের আপনি যখন দেহ কি অবসান করলেন, বৃন্দাবনে গোলক বিদে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন ধর্ম কোথায় থাকবে? তিনি বলেছেন, ভাগবত রূপে আমি প্রকাশিত হব। বাগময় বিগ্রহ। কি বিগ্রহ? বাগময় বিগ্রহ ভাগবত। এবং নাম রূপে এবং কি বিগ্রহ রূপে কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ নাম অভিন্ন। যেমন জলের স্বাদ জল থেকে আপনি আলাদা করতে পারবেন? পারবেন না। ভগবানের নাম যায় না, ভগবানের বিগ্রহ। আমরা ভগবানের বিগ্রহ রূপে ভগবানকে পূজা করি। পটমান মানে চিত্রপটও ভগবানকে পূজা করতে পারেন। মৃৎময় মানে মাটি দিয়ে, দারু মানে কাঠ। 2 ঘন্টা বসে থাকাই মুশকিল। মুশকিল না? সম্ভব? 2 ঘন্টা বসে থাকাই কঠিন নয় আমাদের কাছে, খুব মুশকিল। ভগবান আমাদের যোগ্যতা জানেন। শাস্ত্রে বলা হলো, প্রীতে
যদ্ধায়তি বিষ্ণু তেতায়াং যজমক্ষ দাপরে পরিচর্যায়ং বলো তধরি কীর্তনাদ। সত্যযুগে কৃচ্ছ সাধনা, ত্রেতা যুগে যজ্ঞাদি, দাপরে পরিচর্যা, কলিতে তধরি কীর্তনাদ। সবাই হরে কৃষ্ণ রাম রাম হরে হরে। এই কলিযুগের ধর্ম কি? হরিনাম কীর্তন করা। কলিযুগের মানুষের ধর্ম হচ্ছে ভগবানের গুণকীর্তন করা। যে ভগবানের গুণকীর্তন করবে না সে অন্য লোকের গুণকীর্তন করবে, খারাপ লোকের গুণকীর্তন করবে না। চোর ডাকাত বদমাশের গুণকীর্তন করবে, অমুক চোর, অমুক ডাকাত, অমুক ভালো, অমুক মন্দ, কি কিছু না কিছু করতে হবে। আপনি প্রশংসা করবেন না, আপনি কারো বদনাম করবেন, একটা করতে হবে, বসে থাকতে পারবেন না, পারবেন? ভগবান মুখটা দিয়েছে কিছু কথা বলবার জন্য। প্রশংসা করা আর কি ভগবান করা না কারো বদনাম করা? আমরা অন্যের বদনাম করতে চাই, অন্যের নিন্দা করতে, সাধু নিন্দা করতে চাই না। গ্রামটাকে পবিত্র করে। আমাদের কি দরকার নিন্দা করা? রাধারানী বলেছেন প্রাণ সপিলে গোবিন্দে, আমি ভগবানের চরণে প্রাণ সমর্পণ করেছি। লোকে যদি নিন্দা করে সেই কলঙ্ক লোক মাঝে থাকবে, আমার কি গতি আছে? আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের চরণ না। সাধু হলে এক প্রকার সমালোচনা, সাধু না হলে আরেক প্রকার সমালোচনা। ভগবানের সেবা করা উচিত। হরি বল। কার সেবা করা উচিত? আগের দিনে ছিল, এখন জানি না এখন আছে কি না আছে। অনেক আগের দিনে ছাত্ররা পড়াশোনা করত, বাবা মা গরিব, ভালো কাপড় দিতে পারতো না, হ্যাঁ ইন্টারভিউ দিতে যায়, তার অহংকার আছে কেন? এটা তার ধার করা বস্তু। তার প্যান্টটা জুতোটাও তার বন্ধুর, তার নয়। আপনার আমার কিসের অহংকার? সব ধার করা বস্তু। ভগবান থেকে প্রাপ্ত হয়েছি। এই স্মৃতি কে দিয়েছে? ভগবান দিয়েছে। শক্তি কে দিয়েছে? ভগবান দিয়েছে। হ্যাঁ, দাপট দেওয়ার খুব শক্তি কে দিয়েছে? ভগবান দিয়েছে। ভগবান এটি কেউ নিতে পারেন না। কিসের অহংকার, কিসের দম্ভ? এটি ধার করা বস্তু। ধারটা পরিশোধ করুন ভগবানের সেবায় যুদ্ধে। ভগবান এই দেহ, এই জ্ঞান, এই বুদ্ধি তোমার অনুকম্পা, দয়া করে আমাকে তোমার সেবায় যুক্ত করো। এটি আমাদের প্রার্থনা। আমাদের কি প্রার্থনা? এটি প্রার্থনা। হে ভগবান, আমি জানি না আমার অতীত আমার ভাগ্যে কি আছে। জানি আমরা, কে জানে? বর্তমান জানি, ভবিষ্যৎ জানি না, আমরা কিছু জানি না। আমরা প্রতিটি জীব এখানে আমাদের কর্ম কি করব? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন, হে ভগবান, নিজ গুণ কর্ম দোষে যে যে জন্ম পায়, জন্মে জন্মে প্রভু যেন তব নাম গুণগান গায়। হরি পারব না। সনাতন শাস্ত্রে কি আছে? এই মহালয়া আসতেছে না, আছে না? মহালয়াতে কি করে তর্পণ করে? তর্পণ আমাকে অনেক বড় কর্মকর্তা একজন প্রশ্ন করেছেন, বিভাগীয় প্রধান। তিনি বলেছেন যে আমরা যে তর্পণ করি, আমাকে প্রশ্ন করেছে আপনার পিতৃদেব তো কোথায় চলে গেছেন, আপনি তর্পণ করছেন কি কাজে লাগবে? আমার উত্তর চেয়েছে আমার কাছে। আমি বললাম আমরা আমাদের পিতৃপুরুষের বর্তমান অবস্থা জানি না। জানি? কে জানে? কেউ আমরা জানি না বর্তমান অবস্থা তারা কোথায় আছে। তর্পণের মন্ত্রটা কি আছে? হে দেব, আমার পিতৃপুরুষরা কোথায়, কি অবস্থায়, বর্তমান অতীত কি পর্যায়ে আছে আমি তা জানি না। তোমার উদ্দেশ্যে তর্পণ করছি। তুমি যেই অবস্থায় থাকুক না কেন, সেই দ্রব্য তুমি তার অর্থটা কি? অর্থটা হচ্ছে
দর্শন আছে, শুধু মানবের জন্য চিন্তা করছে না, আমরা ভগবানের কাছে কি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। ভগবান যেহেতু প্রতিটি জীবের আহার প্রদান করছেন না, একটি নগণ্য পিপিলিকা থেকে বিশাল হাতির খাওয়া তিনি প্রদান করছেন না। তিনি 84 লক্ষ জনের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন, সেই পর্যায়ে যেন ভগবান তার আহার্য কি প্রদান করেন। তার সনাতন ধর্মে কি হয়, মহালয়ার দিনে পিতৃমাতৃ তর্পণ করে, বুঝা গেল? যাচ্ছে বলতে চাই যে আমরা প্রতিটি জীব, আমরা আমাদের কর্ম অনুসারে আমরা আমাদের ফল ভোগ করি। আর কর্মদাতাকে, কে কর্মদাতা? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের কপাল ঠিক করবে গোপাল। হরি বল। কে করবে ঠিক? বলুন মায়েরা, কপাল ঠিক করবে কে? গোপাল। এই কপালটা ঠিক করবে গোপাল। এই গোপালের আরাধনা করুন। গোপাল মানে কে? গোপাল মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। প্রতিটি জীবের আহার কর্মফল তিনি নির্ধারণ করছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব সেই গোপাল শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রপত্তি করবে না, আত্মসমর্পণ হবে না, এটি প্রতিটি জীবের তার হচ্ছে কি জন্মগত অধিকার। কি অধিকার? জন্মগত অধিকার। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, যে ভজে সে বড় অভক্তহীন ছাড়, কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার। আপনি ব্রাহ্মণ না মুচি না চণ্ডাল, হারি না মেথর, এটি বিচার করছে না। আপনি কৃষ্ণের চরণে প্রপত্তি করুন, গোপালের চরণে প্রপত্তি করুন, গোপালে আপনার কপালটা ঠিক করে নেবে, কেউ করতে পারবে না। বুঝা যাচ্ছে? তিনি হচ্ছে আমাদের বিধাতা, তিনি আমাদের আরাধ্য। আর কি জানেন? মানুষের সদ্গুণ হরণকারী যুগ। হরি বল। কি যুগ? কি যুগ বলুন? মানুষের সদ্গুণ হরণকারী যুগ। মানুষের সদ্গুণকে হরণ করে, অসৎ গুণকে বৃদ্ধি করে। কত ভয়ানক যুগ আমরা বসবাস করি। সংঘ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। আপনি সাধু সঙ্গে থাকুন। ভগবান বলেছেন যে তুমি জম্মুতে যাবে না, তুমি যাও, সাধুগুরু বৌদ্ধ তোমার কাছে প্রেরণ করব, তাদের আশ্রয়ে থাকবে, তোমার সদ্গুণকে হরণ করতে পারবে না। আর সাধু সঙ্গে বসবাস না করলেই আমাদের সদ্গুণ কলি হয়েছেন। ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে শেষ করতে, আমি তো ঢাকায় যাবো, আমার ফ্লাইট আছে প্রায় 4টার দিকে। যাই হোক, যখন আমরা করোনা আক্রান্ত হলাম, আমাদের দেশের প্রধান আবর্তিত না হয়ে যায়, মহাপ্রভু বললেন, এনেছি ঔষধির মায়া নাসি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হতে হবে। ছিল প্রভুপাদ। এই হরে কৃষ্ণ যাহা এই পৃথিবীতে 10,000 বছরে, 10,000 বছর এই হরিনামের জাহাজ আপনার বাড়ির দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। উঠে পড়ে। আজকে এই শিশুটির অন্নপ্রাশন হয়েছে, আমি তার পারমার্থিক প্রগতি কামনা করি। আমি আশা করব আজকের দিনে যেহেতু তার কৃষ্ণের প্রভুরা আছেন, তার হরিকথা বলবেন, কীর্তন করবেন এবং পরিশেষে সকলে মহাপ্রসাদ আস্বাদন করবেন। জয় মহাপ্রসাদ কি। সমাগত ভক্তাই গৌর সীতানাথ আনন্দে। ঠিক আছে, কপালকে ঠিক করবে।
প্রদাতা হরে কৃষ্ণ এদিকে তাকা মন্ত্রেশ্বর হরে বল না গৌর প্রেমানন্দে একটা টিস্যু টিস্যু ঋষি জ্যোতি ছন্দ শ্রী জনার্দন দেবতা কুমারস্য মূর্তেশ বর্মন মহাপ্রসাদ মহাপ্রসাদ অন্ন প্রাশনে বিনিয়োগো ওম জনার্দনম অন্নপদে নিকৃতম অন্নম ন দেহে বিজুস্ব রসাক্তম ते अन्नं যজ্জযুগে ন দেহে দ্বিপদে চতুষ্পদে সাহা ওম आपनाय स्वाहा হরি বল গায়ত্রী ছন্দ লক্ষ্মী নারায়ণ দেবতা শনে বিনিয়োগো ওম লক্ষ্মী নারায়ণ অন্নপতে অন্নম অমৃত নদে কমলা সংস্কৃতম তে ভুক্ত শেষম নদিশাহ ওম সমাপনায় স্বাহা ওম প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষি গায়ত্রী ছন্দ শ্রীযজ্ঞ দেবজ্ঞম অন্নম অধিযজ্ঞম তদ্যম ন দেহি সর্ব দুর্লভ মানুষ ওম উদানায় স্বাহা বিনিয়োগ ওম অন্নপদে জনার্দনম সররসম অমৃত সিক্তং নিবেদিতম তে সত্নম নদে বিল্পি পিশাপহম নদে দ্বিপদে চতুষ্পদে সাহা ওম आपनाय स्वाहा হরি বল এটা নিয়ে যেতে জল পান করো এটা হ্যাঁ ওটা আমি যখন নিয়ে যাবো এটা আর ওটা নিবা এয়ার কন্ডিশন না ঠান্ডার সময় ঠান্ডা গরমের সময় মানে ঠান্ডার সময় গরম আর গরমের সময় ঠান্ডা কোথায় যাবো ড্রাইভার পাইছে জগতে কি জন্য এসেছি জগতে কি জন্য এসেছি আমাদের প্রশ্ন হয় না জগতে আসছি খাবো দাবো আর আমার জীবন ছায়া নিয়ে এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব নাকি কিছু কর্ম আছে আমাদের হ্যাঁ আমাদের একটা ছোট্ট বই সবার বাড়ি বাড়ি আছে সবাই পাঠ করি জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর কি নাম ওটার কি নাম কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম সেইখানে বলেছে জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর কৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করো করুণার সাগর জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি কি কাজে যা করছি সব মিছে কাজ না ভাবছেন এ কাজ যা করছো সব মিছে কাজ এই জন্য বললেন দিন গেল মোর মিছে কাজে রাত্রি গেল মোর কৃষ্ণ ভজিবার তরে মই সংসারেতে আইনু কথা বললেন আমরা অন্য কিছু করবার জন্য জগতে আসিনি কেবল কৃষ্ণ ভজন করবার জন্যই জগতে এসেছি কারণ এটা হচ্ছে তো করেছে এই সংসার রূপ কারাগারে বাড়ি দিতে পারবে নিতাই গৌর রাধামাধব প্রেমানন্দে মোরে বঞ্চিলিয়ে দিন হ্যাঁ কিন্তু আমরা ভগবানের কথা জেনে যেন তোমার সাধন ভজন আমরা করি কিন্তু এখানে এসে মায়া জালে আবদ্ধ হয়ে আজকে আমরা ভগবানকে ভুলে গেলাম ভুলে গেলে চলবে হ্যাঁ কেন ভগবানকে ভুলে যাচ্ছি তেমন নদীতে চুপা আজকে আমরাও সংসারে পড়ে কি এটি দুঃখের আলায়
এখানে যদি কেউ সুখের অন্বেষণ করি তাহলে ভুল করব। কারণ সংসারটা একার সঙ্গে তুলনা করেছে জানেন, সংসার সাগর রূপা, কার মতো? কার মতো? সাগরের মতো। সংসার সাগর রূপা, মীন রূপা মানবা। মানুষগুলো কার মতো? মানুষগুলো হলো মীন। মীন মানে মাছ। ওই সমুদ্রের আমরা মানুষগুলো হলাম মাছ সদৃশ। এই জন্য বলে সংসার সাগর রূপা, মীন রূপা মানবা, জঞ্জাল জাল রূপা, কাল রূপা ধীবড়া। জঞ্জালটা কার মতো? জঞ্জালটা কিসের উপমা? জঞ্জাল জাল সদৃশ, জঞ্জাল জাল রূপা, আর কাল রূপ ধীবর। ধীবর মানে ধীবর, জেলে জেলে। তাই ভগবান কি করেছেন? সংসার সাগরে আমরা মানুষ কে বসে আছে? জেলে, ধীবর জেলে বসে আছে। কোথায় বসে আছে? ওই সাগরের তীরে। আর কি টানছে আমাদের? আমরা কি এরকম ছিলাম? তুমি এরকম ছিলে? আজকে অন্নপ্রাশন হলো, আজকে আমরাও সেরকম ছিলাম একদিন। আজকে চুলগুলো কি করছে? ওই যে দিদির চুলগুলো দেখো সব পেকে গেছে না? এই জন্য বলছে রস গেল বস গেল, রস গেছে বস গেছে, রস গেল বস গেল, যৌবন গেল ভাটি, আমার আস্তে আস্তে খসিয়া পড়িছে দয়া লাঠি। আর পুত্র পরিজন সকলে বলিবে, এই ঝঞ্ঝাল মরিলেও বাঁচি। যার জন্য কৃষ্ণ ভজন করার সময় নাই মা, যেই পুত্রের জন্য আর যেই নাতির জন্য কাশি দেওয়া হয় না, সেই পুত্র শেষ দিনে বলবে 10টা দিন বিছানায় খালি পরিষ্কার অপরিষ্কার করে দেন। পরের দিনে বলবে এইটা কবে মরে, মরলেই বাঁচি এই জঞ্জাল। তাহলে এই সেই পুত্রের জন্য আর সেই নাতির জন্য আজ ভগবানকে আমরা সময় দিতে পারছি না। ভুলে যান, এই জগতে কেউ কারো নয়। অজামিল সে কথা বলে গেছে। অজামিলকে যখন ধরা হলো, দস্যুবৃত্তি করে যখন সে মানুষ হত্যা করে, তাদের সব কিছু লুণ্ঠন করে, যখন সে তার স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা সন্তান আদিকে প্রতিপালন করছে, তখন নারদ মুনি ব্রহ্মা চিন্তা করছে মহাপাপিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। এতে এইভাবে যদি মানুষ হত্যা করে তাহলে অজামিল না কিরাম হরি বল কিরাম রত্নাকর হরি বল। রত্নাকর দস্যু, এই রত্নাকর তখন এইভাবে লুণ্ঠন করে যখন জীবন অতিবাহিত করছে, তখন নারদ মুনি এবং ব্রহ্মা তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি যে এইভাবে সবকিছু লুণ্ঠন করে মানুষকে মেরে ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে তোমার স্ত্রী পুত্র পরিজন পিতামাতাকে প্রতিপালন করছো, জীবন সায়ান্নে কি তোমার সেই পাপের ভার তারা গ্রহণ করবে? রত্নাকরকে, রত্নাকর বলে কেন করবে না? আমি তাদের অন্ন জলে লালিত পালিত করছি, তারা এই পাপের ভার নেবে না? তা আমাদেরকে বেঁধে রাখো, তোমরা দয়া করে তার কাছে যাও, তারা যদি তোমার পাপের ভার গ্রহণ করে আমার কোনো আপত্তি নাই, এসে আমার বন্ধন খুলে যা আছে সব কিছু নিয়ে নিয়ে। তাদেরকে বায়াথি রেখে রত্নাকর চলে গেল বাড়িতে। গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে প্রথমে বাবাকে, বাবা আমি যে দস্যুবৃত্তি করে তোমাদের অন্ন জলে লালিত পালিত করছি, আমার যে পাপ হচ্ছে, পাপের ভার কি তোমরা গ্রহণ করবে? পিতা উত্তর দিলেন, কেন গ্রহণ করব? তুমি যখন ছোট্ট ছিলে তখন আমিও তোমাকে কত কষ্ট করে কত পাপ করে খাইয়ে বড় করেছি। তোমার দায়িত্ব এখন আমাকে প্রতিপালন করা, আমি তোমার কোনো পাপের ভার গ্রহণ করব না। মাতাকে জিজ্ঞাসা করলো, মাতা সে একই উত্তর দিল। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি আমার সহধর্মিনী, তুমি বলো আমি কি করতে পারি? তুমি তোমাকে আজকে চন্দ্র সূর্য সাক্ষী রেখে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে 7 ভাগে বেঁধে তুমি আমার সুখে দুঃখে পাপে পুণ্যে আমার সঙ্গে থাকবে কথা দিয়েছো, তুমি কি বলছো বলো? বলছে না তো, আমি তোমার পাপের ভার নিব বলে কথা গ্রহণ করিনি। তুমি আমাকে অন্য জলে লালিত পালিত করবে, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে 7 পাকে বেঁধে আমাকে তুমি ঘরে তুলেছো, এ দায়িত্ব ভার তুমি গ্রহণ করেছো। তুমি কোনোদিন বলে বরঞ্চ
তুমি যা পুণ্য করবে কতটা নেবে মা জানেন? স্বামী কতটা পুণ্য করলে স্ত্রী নেবে জানেন না? স্বামী যা পুণ্য করবে তার অর্ধেক অংশ স্ত্রী পাবেন, সহধর্মীরা পাবেন। পাপ করলে কিন্তু নেবেন না, পাপ নেবে না। আর পুণ্য যদি করে স্বামী যতটুকু করবে তার অর্ধেক অটোমেটিক তার কাছে চলে আসবে, ভগবান দিয়ে দেবে, বলেন না? কিন্তু পাপ নেবে না, আমি তোমার পাপ গ্রহণ করব না। সন্তান আদির কাছে গেল, সন্তানকে জিজ্ঞাসা করছে তোমরা কি আমার এই পাপের ভার গ্রহণ করবে? উত্তরে সবাই বলল না বাবা, আমরা আগে জন্মগ্রহণ করিয়েছ, আমরা পৃথিবীতে এসেছি, আমাদের মানুষ করার দায়িত্ব তোমার, অতএব তোমাদের কোনো পাপের ভার আমরা গ্রহণ করব না। ব্যর্থ মনোরথে রত্নাকর কি করলেন? চলে গেলেন, গিয়ে সাধুদের বন্ধন খুলে দিয়ে তাদের চরণে দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করে বললেন আমি আর কোনোদিনও গৃহে ফিরে যাব না। আমি জীবনে যে অপরাধ করেছি এই অপরাধের কি করতে হবে আমাকে, সেই উপদেশ আমাদেরকে দান করুন। কি করলেন? কি উপদেশ দিলেন? ব্রহ্মা এবং নারদমুনি কি উপদেশ দিলেন? যাও, তুমি যা পাপ করেছো এই পাপের প্রক্ষালন হবে, তেথা যুগের ঘটনা। তুমি রাম নাম জপ করো, দিয়ে তৈরি, ধাতু দিয়ে তৈরি, স্বর্ণ দিয়ে তৈরি, বিভিন্ন ভাবে যার বাড়িতে যে বিগ্রহ আছে সেই বিগ্রহের সেবা করা শুরু করুন। এই জন্য মরা মন্ত্র জপ করারই হুকুম দিয়ে চলে আসলেন। রত্নাকর মরা মরা জপ করা শুরু করলেন। এই জপ করতে করতে বাস মরা মরা জপ করতে করতে কি হয়েছে, অনেক দিন অতিবাহিত হলে একেবারে উই পোকা দিয়ে সমস্ত তার যেখানে তাকে সমাধিস্থ করেছিল উই পোকা ঢিপি হয়ে গেছে, তাই না? শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মা নারদের মনে পড়ে গেল কি ব্যাপার, অনেক দিনই রত্নাকরকে এখানে রেখে এসেছি, কি অবস্থা একটু যাই তো, রত্নাকরের কি অবস্থা। সবাই ব্রহ্মা নারদ চলে আসলেন, এসে চিন পাচ্ছে না কোথায় সমাধিস্থ করেছে, কর্ণ পাতিয়ে পাতিয়ে শুনছে কোথায়। তখন কর্ণপাতি ওই পোকার ঢিপ থেকে কি শব্দ আসছে? মরা। কি শব্দ আসছে? ধরে বলুন। রাম রাম শব্দ আসছে, বলছে রাম 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 শব্দ ভেসে আসছে। ব্রহ্মা কি করলেন? তার কুমণ্ডল থেকে জল মন্ত্রপুত করে সেই ওই ঢিপির উপরে দিলেন। সেখান থেকে এক দিব্যময় জ্যোতির্ময় পুরুষ উদ্ভাসিত হলেন। কি নাম হলো পরবর্তীতে? কি চরিত? রামচরিত রচনা করো। এই দিকে বাল্মীকি বলছে আমার মতো এই নরদেহ নিয়ে বাল্মীকি ভগবানের চরিত রচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হ্যাঁ, সম্ভব নয়। কেন? কেন সম্ভব নয়? বাল্মীকি মুনি রামচরিত রচনা করা শুরু করলেন। রাম জন্মের কত বছর, রাম আসার কত বছর আগে? 60,000 বছর পূর্বে রামচরিত রচনা করেছেন বাল্মীকি। এই জন্য মূল রামায়ণ আমাদের বাল্মীকি, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ হলো আমাদের মূল রামায়ণ। কিন্তু আরো কৃত্তিবাসী রামায়ণ আছে, অনেক রামায়ণ আছে। সেই এসেছে, আসার পরে কি ঘটনা ঘটলো যেটি আমাদের সবার জানা। কি ঘটনা ঘটলো? যেদিন রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে, কে রাজা হবে? কে রাজা হবে? রাজা হবে রামচন্দ্র। আর এটা সহ্য করতে পারলেন না। কে পারলেন না? কে পারলেন না? কৈকি নামা। এই যে আমরা ভুল বলি, এটি সহ্য করতে পারেন নাই মন্থরা। এই জন্যই সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয় লব মাত্র সাধু সঙ্গে জীবের সর্বসিদ্ধি হয়। কতটুকু সময়ের জন্য মন্থরা সঙ্গ করেছিলেন কৈকি? কতটুকু সময়? ওইটুকু সময়ের সঙ্গেই দেখো, ওইটুকু সময়ের সঙ্গ করার ফলে আজকে কৈকির মনোভাব চেঞ্জ হয়ে গেল। রামকে যে ভালোবাসতেন কৈকি না, নিজের সন্তানের অধিক রামকে ভালোবাসতেন, এত ভালোবাসতেন রামকে। উনি যখনই বলেছে কি করছো কৈকি তুমি, রাজা হবে রাম,
হবে রামের দাসী? হ্যাঁ, বলছে বলি কি হলো, রাধাও তো আমার সন্তান, আমি রামের দাসী হব মানে? সে নাও, তাহলেই তো বাস খবর হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কৈকেয়ীর কিন্তু মনোমাইন্ড চেঞ্জ হয়ে গেল, তাই তো বাস এইদিকে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে, চতুর্দিকে বাদ্য বাজন বাজছে, এইদিকে চতুর্দিকে শ্বাস শ্বাস রব, আজকে থেকে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে। আর এই ফাঁকে মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী গিয়ে রাজা দশরথকে জানিয়ে দিল কি, যে তুমি আমাকে দুটো বর দিতে চেয়েছিলে, আজকে তোমার কাছে আমি বর দুটো চাই। যে কৈকেয়ী আজকে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তুমি আবার কি বর চাইতে এসেছো? আজকে বাদ দিয়ে অন্য দিনে বর চাইলে হয় না? কাছে না, আজকে আমার দরকার। তো চাও কি বর চাবে? বর চেয়ে বসলো, কি বর? একেবারে ভরতের দেহ সিংহাসন, আর একেবারে শ্রীরামের পাঠাও কানন। হ্যাঁ, একেবারে মারি দিয়ে দিল। কি বলছো তুমি? তুমি না রামকে প্রাণাধিক ভালোবাসো, তোমার প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসো রামকে, কি রাম সম্পর্কে এরকম কথা বলতে পারলে? ভরত কিন্তু বাড়িতে কোথায় ছিল? মামার বাড়িতে ছিল। এই জন্যই সঙ্গ আমাদের করতে হবে। এখানে মহাভারত রামায়ণ আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে, সঙ্গ করতে হবে। কোন সঙ্গ? যে সময় রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, সেই সময় সমস্ত অযোধ্যাবাসী আনন্দে উত্তেজিত হয়ে নৃত্য কীর্তন করছে। আর সেই সময় একমাত্র ব্যক্তি, একজন অঝরে বসে কেঁদেছিলেন। সে কে? এইটা আপনাদের কাছে কুইজ থাকলো, এটা খুঁজে বের করবেন। আর যে সময় রামচন্দ্রকে 14 বছরের জন্য বনবাসে দেওয়া হচ্ছে, আর গোটা অযোধ্যাবাসী কান্নায় ভেঙে পড়ছে, সুখে মুহ্যমান দশরথ অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থা, সেই সময় একজন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে নৃত্য কীর্তন করেছিলেন। সে ব্যক্তি কে? এইটা দুইটা ব্যক্তি কে আপনারা খুঁজে বের করবেন এই রামায়ণ থেকে, এটা থাকলো। যা হোক, এই যে রামচন্দ্র গেলেন বনবাসে, যখন যাচ্ছেন তখন দেখুন সবাই পিছে পিছে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আন্টি খাও। Magkano?
খাচ্ছি না পায়েস চাটনি এ বাবুনি করে দি খাওয়া করতে চান দিবে বাবা আসিতে হবে কিছু হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা ধান দুপাটা ধরে থাকতো বলো না বাবু বাবি দেখলে হবে আমার মামার বেটার বউ হচ্ছে বাবি দিদি কা বাবা ওখানে বাবা ও না দিদিকে আসে এখানে আসিস তুই শোনা দি একটা বেলা যায় এখানে আছি ওই কেন উঠবার বলো এটা সিদ্ধ ভালো হবে না সেটা উঠবার বলো কেন আমি সাক্ষী নেবে আমার জানতো ফ্যান আছে ফ্যান একসাথে খাইলে আমার যেই চেনায় দুই ঘন্টা বেশি করে দাঁত ঢাকা আছে লেম্পু হয়ে আছে এটা তো কথা জানি শুকনো শেষ মুহূর্তে দুজন এগুলো দেখিস কার কিনা মধুরেশ বাবা এতক্ষণ কি খাবো বেটা না দিলে হ্যাঁ এই পাশে নিয়ে আনি পাশে বিহানি বিহানি দুই বিহানি ও বিহাইটা দেখাও তোমার বিহাইটা দেখা না কেন না ওটা যায় না ক্যামেরাটা এখানে আইছে নাই কাটবা তোমার দাঁত আরেকবার লাগবে ওর বাবা ছবি তুলে জাকার না আমাদেরকে চুলগুলো যাতে ভালো করে দাঁড়াও দাঁড়াও ওখানে দাঁড়াও কেন তো দুইজনে এখন ভিডিও বাবা এদিকে এই বিজু তোমার বেশ ছবি তুলে আও করছেন কেন তা এই পিকনা খাবো করো এই বাবা এই দিকে গুটো এই পাগলা বাটা মুখ পুলিশ এই থালা না না তুমি কোন দিক দিয়ে হ্যাঁ দাও তুমি দাও তাহলে টাকা
ভাই